بالآخر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ آ گیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی تھی کہ کیا نواز شریف واپس وطن آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس پر بھی فیصلہ آ گیا ہے۔ نواز شریف اب اس وقت کہاں پر ہے، اور اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس پر کیا فیصلہ آیا، آج اسی پر ہی ولاگ کر رہے ہیں، آج اسی کے حوالے سے ہی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اس ولاگ میں آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ وہ بل جس پر پچھلے چیف جسٹس آف پاکستان عمر تا بندیال نے سٹے لیا تھا، اب جو اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے دوبارہ اس بل پر جو ہے ڈسکشن شروع کی، اور پچھلے عمر تا بندیال کے ٹینیور میں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ہی تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اب اس پر فیصلہ آ گیا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ پارلیمان کی سپریمیسی کا تھا، اور پارلیمان کی سپریمیسی جو ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے۔ 10/5 یہ جو نتیجہ ہے یہ نکلا ہے، لیکن 5 دن مسلسل یہ کارروائی پاکستان کی ٹیلی ویژنز پہ لائیو چلتی رہی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وکلاء ججز جو ہے وہ کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح یہ پروسیڈنگز وغیرہ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ لی۔ بہت بڑا فیصلہ ہے جو آ گیا اور جس کا لوگوں کو انتظار بھی تھا۔ اب اس کے بعد اس پر بات کریں گے کہ کیا نواز شریف اب وطن واپس آ رہے ہیں، اب اس وقت نواز شریف کہاں پہ ہے، لوگوں کا نواز شریف کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں۔ اس وقت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ مریم نواز جلسوں کو لاہور میں لیڈ کریں گی، مختلف قسم کے جو ایونٹس ہوں گے ان کو لیڈ کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نواز شریف کے وطن واپسی کے حوالے سے جتنے بھی جلسے جلوس انہوں نے ان کی جو اناؤنسمنٹ جو تھی وہ کی تھی وہ انہوں نے معطل کروا دیے ہیں۔ اب نواز شریف کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، لیکن ایک اہم چیز ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ٹیلن نیوز کی ایک پروگرام میں اس میں جو ہے سائرہ بانو صاحبہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ 9 مئی کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کو یہ ہوا تھا، اس کے ابھی تک جو اثرات ہے وہ لوگوں پر مرتب ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے چیزیں جو ہے وہ اس پہ چل رہی ہے۔ عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آیا، اس کے بعد صداقت عباسی کا انٹرویو آیا، اب آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی لوگوں کے شاید انٹرویوز آ جائیں گے۔ 9 مئی سے بڑا سانحہ 12 اکتوبر تھا، سائرہ بانو کہتی ہے، جب ایک جنرل اور 250 لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا۔ سب سے بڑی بغاوت وہ تھی۔ سائرہ بانو نے نون لیگ کو ماضی یاد دلایا۔ اب اس میں سائرہ بانو نے ان کو بات کی ہے۔ اب 6 گھنٹے کے پہلے کی شہزاد قریشی کی ایک ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف لیفٹ ایون فیلڈ، نواز شریف وہاں سے روانہ ہو رہے تھے اور لوگ ان کے لیے نعرے مار رہے تھے، وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اگلا وزیر اعظم ہوگا، ہو سکتا ہے ڈیل ہو سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف کی اس طرح وطن واپسی اس طرح ممکن نہیں تھی۔ اب جو ایک سینئر رپورٹر ہے حسن ایوب، انہوں نے بول ٹی وی پر آج گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ 21 اکتوبر کا جلسہ لاہور کا نہیں پوری ملک کا ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ یہ جو سینئر تجزیہ کار ہے، سینئر رپورٹر ہے حسن ایوب صاحب، انہوں نے بول ٹی وی کے ایک شو میں یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ نواز شریف لیونگ فار سعودی عربیہ شارٹلی اینڈ دین پاکستان آفٹر ورڈز۔ زاہد نور نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف 6 گھنٹے پہلے کی ایک ٹویٹ ہے، انہوں نے اس میں کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ لندن سے روانہ ہو گئے، سعودی عربیہ جا رہے ہیں، وہاں پر وہ عمرہ بھی کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی طرف جائیں گے۔ اسحاق ڈار کا ایک ٹویٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ساری چیزیں میں نے اکٹھی کی ہے، وہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج کل کے حالات کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، مختلف چیزوں پہ بحث مباحثہ بھی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اسحاق ڈار نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بنے تو اس بار نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اس بار اگر وزیر اعظم بنتا ہے تو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ مخلص، میچور اور کمیٹڈ ہے اور ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم مل کر کام کریں گے اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میچور ہے، کمیٹڈ ہے، مخلص ہے اس ملک کے ساتھ، تو ہم اور نواز شریف اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی
झगड़ा नहीं करेंगे, उनके साथ एक ही पेज पे चलेंगे। वो वाली बात होगी जो पहले होती थी कि एक ही पेज पे लोग चल रहे हैं। यहाँ पर एक और ट्वीट आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी नवाज शरीफ को लंदन एयरपोर्ट से अलविदा कहने के लिए मौजूद है। जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है डॉक्टर मोहम्मद फैसल, वो भी नवाज शरीफ की अलविदा कहने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। लाहौर में कोई सर्वेस टाइप लोग कर रहे थे और लोग जो है, क्योंकि जलसे जुलूस हो रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उसमें लोगों की क्या तासुरात थे वो मैंने एक आध उसको इकट्ठा किया है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि लोग उनके जलसे में नवाज शरीफ के हवाले से और उनके पार्टी के हवाले से उनके क्या स्टेटमेंट्स हैं, वो लोग उनके हवाले से क्या कहते हैं। लाहौर में एक बंदे ने यहाँ पर एक टॉक की है, उन्होंने वहाँ पर एक नवाज शरीफ की ही जलसे में कहा कि कोई गैरतमंद नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर उनके जलसे में नवाज शरीफ के पार्टी के मुस्लिम लीग नून की पार्टी के झंडे वहाँ पर लहराए जा रहे हैं। वहाँ पर एक नौजवान जो है वो गुफ्तगू कर रहा है, उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज जलसे में बूंगियाँ मार रही हैं। इमरान खान पहले भी ब्रांड था और अब भी ब्रांड है। उन्होंने जलसे में वहाँ पर नून लीग की जलसे में उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू की है। एक और नौजवान है जिन्होंने गुफ्तगू की है और एक डिजिटल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने उसको ऑनर किया है। उन्होंने उसमें कहा कि नवाज शरीफ को इतनी हमारी फिक्र थी तो गया क्यों था, इस मुल्क को छोड़ के क्यों गया था। और ये सबसे बड़ा सवाल है, जब भी नवाज शरीफ के हवाले से बात आती है तो हर पाकिस्तानी सवाल पूछता है कि नवाज शरीफ आखिरकार इस मुल्क से क्यों गया था। अगर उन्होंने जीना मरना सब कुछ यहाँ पर करना था तो फिर वो इस मुल्क से क्यों जा रहा था, उसकी वजह क्या बनी थी। उस टाइम अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई में था तो इस मुल्क में क्यों नहीं रहा। फिर वो जब बीमार भी हो गए, अगर वो बीमार थे बाहर भी गए, वापस क्यों नहीं आए। जब तब आ रहे हैं जब इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और लोगों को अब लगता है कि उनकी कोई डील भी हो गई है। यहाँ के वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है, निगरान वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब नहीं पता कि उनको गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। रावलपिंडी में नवाज शरीफ का मुंह काला, चेहरे पर कालिक और सीने पर कांटे का निशान। ये siyaasat.pk जो है वो उन्होंने एक स्टोरी की है वहाँ पर कि नवाज शरीफ के चेहरे के साथ इस तरह की चीज़ें की जा रही है, उनका मुंह काला किया जा रहा है उनके पोस्टर्स पे, क्योंकि रावलपिंडी, लाहौर और इन इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों में नवाज शरीफ के वेलकम के लिए लोगों ने पोस्टर्स वगैरह बनाए हैं। अब ये जो एक कल्चर है, मैं आप लोगों को ये चीज़ ना बहुत तो दिल से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कल्चर बन गया है कि किसी भी लीडर की इसी तरह बेइज्जती जो है की जाती है। मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि नवाज शरीफ पर यह सवाल उठता है कि आप मुल्क से क्यों गए थे। अगर आप मुखलिस थे, आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे, आप यहाँ पर मुआशी हालात को ठीक करना चाहते थे, तो आप फिर मुल्क से क्यों चले गए थे, उसकी वजह क्या बनी थी। और अगर आप बीमारी की वजह से गए भी थे तो आप फिर वापस टाइम पे क्यों नहीं वापस मुल्क आए। लेकिन इसी तरह की जो चीज़ें की जाती है, ये चीज़ें जो है ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक किस्म की चीज़ें हैं, क्योंकि हर बंदा इसी मुल्क का शहरी है। उनके साथ अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वो मुनासिब रवैया जो है, वो जो ज़िम्मेदार शहरी की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती है वो नहीं निभा रही है इसमें लोग। स्कूल के बच्चों के नवाज शरीफ के इस्तकबाल वाले बैनर के साथ शरारतें, ये siyaasat.pk ने एक पोस्ट किया है। तो वो बच्चे जो है वो नवाज शरीफ के एक पोस्टर के साथ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इस तरह के कल्चर जो बन गया है, इस तरह के कल्चर को ना प्रमोट नहीं करना चाहिए, इस तरह के कल्चर का रोकथाम होना चाहिए। ये ना एक बहुत गलत इम्पैक्ट लोगों में क्रिएट करती है। आज क्योंकि सियासी पार्टियां होती है, उस पर तनकीद भी होती है, उसके इख्तलाफ में भी बहुत सारी चीज़ें जाती है, लेकिन ये जो एक मैसेज दिया जाता है कि मैं आपकी लीडर की बेइज्जती करूंगा, तुम मेरी लीडर की बेइज्जती करोगे। जो जेन्युइन वर्कर होता है वो कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता, वो हमेशा दलील के साथ बात करता है। लेकिन इस मुल्क की जो बदकिस्मती है, इसकी लीडरशिप ने कभी लोगों को वो जो दलील है, बात करने का तरीका है, लोगों के साथ टॉक करने का तरीका है, वो तरीका आज तक किसी को नहीं समझाया। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।